Привет всем, с вами Брэдбери, и сегодня мы будем играть This is the Police. Ну что ж, давайте начнем. Падают нам тут такие газетки. Ехать на работу. У нас автомобиль даже не заводится. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freiburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same: play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Так, интересненько, что ж там будет. Доброе утро. Вчера мэр официально объявил о вашей отставке. Это стало для вас сюрпризом или вы знали об этом заранее? Ну, он уже знал. Ладно, мэр обсуждал это со мной. Мэр Роджерс говорил мне, что хочет видеть свежее лицо в кресле шефа полиции, так что это не было для меня сюрпризом. Ясно, ясно. Вы знаете имя своего преемника? Нет. Я думаю, это кто-то новенький. Думаю, это будет сотрудник департамента. Какая теперь разница? Будет кто-то новенький. Я думаю, они ищут свежую кровь. Кто-то молоденького, с новым взглядом на проблемы. Из-за разогревшегося коррупционного скандала ваш заместитель Фрэнсис Кендрик собирался покинуть полицию. Если мэр предложит ему вашу должность, думаете, он может передумать? Может быть, я думаю. Звучит вполне вероятно. Думаю, на новой должности он смог бы послужить городу чуть дольше. Хотя Кендрика оправдали, многие все еще верят, что полиция работает с мафией. Что вы сможете об этом сказать? Чушь. Извините, но это полная херня. Мафия и полиция работают вместе. Может, они еще и с пришельцами сдружились. Мафия просто кучка придурков. У кого-нибудь тут есть нормальные вопросы? Вы верите, что ваши личные отношения с мэром могли стать причиной вашей отставки? Возможно. Никогда не знаешь, что движет решениями этих политиков. Спасибо. Закончилась наша пресс-конференция. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in.
Even Mr. Kendrick. Especially Mr. Kendrick. Заходим к себе в кабинет. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough, I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. "180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man." I'll do my best. Интересненько. Quit smoking up the Кто это office. такой? One of my friends will be using it soon. Oh, I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. День второй. Джейн Бойд. Только мудаки работают с мафией. Газеты нельзя не прочитать, ничего здесь нельзя делать. Ехать на работу. Наша машина Cops don't всегда с use the третьего police раза station заводится. cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eating here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick. He recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freiburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for.
Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Так, обучение. Хотите получить подсказки о том, как работает игра? Ладно, валяйте. Я 60-летний шеф полиции несколькими... Ладно, валяйте. Полиция Фрибурга делится на две смены, которые работают день через день. В каждой смене есть офицер, реагирующий на вызов, и детективы, занимающиеся расследованиями. Вы можете свободно перемещать сотрудников из одной смены в другую. Продолжить. И у офицеру, и у детективу есть несколько важных характеристик. Это что, типа, он бухает или что? Профессионализм показывает общий уровень эффективности полицейской, по которой 150 считается средним. Ясно. Шкала энергии показывает насколько полицейский устал. Ясно. Некоторые характеристики скрыты от вас. Например, одни копы слишком ленивые и склонны отпрашиваться домой по любому поводу, а другие чересчур любят выпить. Ясно. Так, смена Б или В. Это типа детективы. Начать день. Ясно. Так, что вообще тут делать? Самая обыкновенная полицейская работа — реагировать на вызовы. Вам нужно успеть послать копов к месту происшествия до того, как истечет таймер. По отметке на карте вы можете определить, откуда поступает вызов. Понятненько. Так вот, нажимаем. Самый простой способ определить, насколько сложной может оказаться задача, посмотреть, сколько копов вам разрешают отправить на вызов. Чем больше слотов разблокировано, тем серьезнее предлагается угроза. На самые рискованные миссии также можно отправлять команду спецназа, но их должен сопровождать как минимум один офицер. Ясно. Но слоты — это еще не все. Любая доступная информация от места преступления до оружия преступника может подсказать вам, насколько серьезно стоит отнестись к каждому случаю. Пустяковая на первый взгляд миссия всегда может обернуться жесткой мясорубкой, или вызов может и все казаться ложным. Ясно. Побег с места аварии. Муж с женой выходили из магазина и увидели, как фургон на парковке сдавал назад и сбил бомжа, который копался в урне. Водитель выскочил на крик, но спокойно уехал, когда увидел, что под колесами попал бомж. Я думаю, одного офицера хватит, но такого хорошенького офицера. Ну и дадим ему еще бабушку. Пусть едут. Так, кинотеатр. Администратор кинотеатра сообщил, что на показе фильма «Гражданин Кейн» в зал пытался попасть нетрезвый мужчина с доской для сноуборда с надписью «Розовый бутон». Когда его не допустили в зал, он разбил кассира головой своей доской и теперь отбивается от охранников кинотеатра. Что с одни девушки только. Давайте тогда пошлем вот эту. Вот этих двух. Все едут. Сообщения, вызовы, настройки — это простые настройки. Это типа дождь. Это типа ливень. О, отчет. Так, значит, если все сложится предельно удачно, полицейские ловят преступника и никто не умирает. Если дело пошли чуть хуже, преступнику удается скрыться при худшем раскладании преступника, прежде чем сбежать как гражданских, так и копов. Погибшие полицейские не слишком волнуют мэрию, а вот мертвые горожане бесят чиновников даже сильнее живых. Преступник скрылся, офицеры невредимы. Да, жаль. Ну ничего, для начала нормально, что никто хоть не пострадал. Так, отчет, значит. Преступник скрылся, офицеры невредимы,
Гражданский погиб. Вот это уже слишком. Вот это уже очень плохо. Да, начало классное. Так, пригород. Трое подростков с охотничьим ружьем ограбили магазин видеокассет, утащив весь ассортимент фильмов для взрослых. Грабители скрылись на машине, но продавец запомнил номера автомобиля. Его хозяйка Джейн Браун живет в пригороде. Так. Двух самых лучших уже отправим. Юридическая контора Джонсон, Юрген и Кац. Брат с сестрой сцепились друг с другом при оглашении завещания погибшего отца. Мы не успеем разнимать их, а охранники на больничном, сообщил один из адвокатов. Ну что ж, извиняй, поедешь одна. Интересно, зачем нам здесь деньги? Гетто. Прохожий видел, как несколько подростков напали на пожилого музыканта и отняли его гитару и деньги. Давайте троих дадим. Пусти гитара и деньги, боже, дорогая гитара. Много денег. Если ситуация кажется копам неоднозначной, они могут связаться с вами и попросить прямых указаний. Постарайтесь вникнуть в происходящее, но не тяните время. У нас полно других неотложных дел. Так. Вооруженное ограбление. У дома Браун стоит та самая машина, а из окна гостиной доносится стонный и громкий смех. Включить сирену и проключать громкость, что дом окружен. Пробраться в дом через открытое окно, постучать в дверь. Через открытое окно. Преступник пойман, офицеры невредимы. Прекрасно, просто прекрасно. Так, драка. Что там? Преступник скрылся. Ну, это было понятно, потому что она одна поехала. Так, сейчас посмотрим, что здесь. С гитарой. Я так понял, мы еще из-за детектива будем играть. Так, отчет. Преступник пойман. Прекрасно просто. Офицеры невредимы. Просто прекрасно. Я думал все-таки, что мы будем за нового шерифа играть. Так, если вы считаете, что завтра вам пригодилась бы пара-другая лишних рабочих рук, вы можете приказать любому копу прийти на следующий день и поработать сверхурочно, но они останутся прикреплены к своей смене. То есть проработать 3 дня подряд, а значит сильно устанут. Нет, я думаю, нам хватит. Смена А там. Думаю, нам пока хватит When I копов. asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here?
It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Тоже Sand. такое. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. День 3. Объявил дату своей отставки. Опять же наш автомобиль, который заводится с 3-го раза. Если полицейский слишком устал, он попросит вас отгул в любом случае, но даже у полного сил сотрудника может быть причина уйти домой. Некоторые причины не надуманные, некоторые вполне серьезные. Не балуйте подчиненных. Так, в магазине сегодня большая распродажа, не хочется упускать такую возможность. Можно мне отгул? Нет. Так. Помимо характеристик у полицейских есть звания. У сотрудников низшего ранга нет лычек на карточке. Ясно. О, Берч-младший. То есть мы можем кому-то дать, да? Ну и давайте самым лучшим дадим. И начнем день. Фрибург еще не превратился в город, где нужно слушать музыку по указе. Вы можете выбрать любую пластинку из вашей коллекции и включать ее в любое время, прямо как в жизни вашего деда. Так, какие у нас там есть композиции? Ну да, пусть будет это. Хорошо, давайте послушаем. Нормальная музычка такая. Нанимать и увольнять копов. Продолжить. Ну давайте научимся. А, это дела надо нажать, да? Полицейский участок. Биржа труда.
После определенного количества оплачиваемых рабочих мест, которые вы можете нанимать любых доступных на бирже труда сотрудников. Слоты раздельные для офицеров и детективов. Ясно. Так. А, это в какую эту? Ну давайте в А его возьмем. Берч-младший, извини, но ты уволен. Если уволите человека легально, никто не засадит вам лишних вопросов. Можно уволить и нелегально, и это может повлечь с собой дополнительное. Ясно. Незаконно. Да ладно, уволим незаконно. Ничего не будет. Так, и что дальше делать? Все. Так, вандализм. Позволили расстроение. Позвонил расстроенный настоятель собора. Сегодня утром он обнаружил, что ночью кто-то проник на старое кладбище во дворе. Знаками есть сколы. Кажется, даже есть следы работы лопатой, но настоятель старается об этом не думать. Дадим лучшего и девушку с ним. Ну а как нам его тогда посадить? Что-то не могу понять. Или уже сегодня его не будет, наверное. Ясно. Или сегодня у него уже последний день. Вандализм. Бизнесмен Харли Джонс прямо сейчас наблюдает из окна, как два подростка царапают на его новой машине неприличный рисунок. Я думаю, двоих полицейских хватит. Но я не думаю, что они успеют приехать так быстро. Так, отчет. Хорошо, преступники пойман. Прекрасно. Так, подозрительный индивидуум. Официантка Мила уверена, что она только что подала двойное чикен Эдди и диетическую колу опасному преступнику, портрет которого увидела сегодня утром в новостях. Преступник сидит за столиком у окна и доедает бургер. Дадим двоих, пусть едут, посмотрим. Но я думаю, что это ложный вызов. Преступник пойман. Прекрасно, офицеры невредимы. Так, какие у нас там еще есть композиции? Давайте еще что-нибудь послушаем. Давайте, пусть это будет. Музыка такая прикольная, здесь очень нравится мне. Так, те приехали на место, сейчас посмотрим. Подозрительный индивидуум, официантка. Ложная тревога. Это... нет. Ночной клуб. Мистер Бойд. Мой вышибала снова наелся своей любимой мексиканской еды и не выходит из туалета. А тут мне огромная очередь у входа скупилась. Нужен кто-то, кто умеет отличать классных ребят от придурков. Давайте вандала, чтобы все хорошо прошло. Что это зелененький? А, это, наверное, то, что поехал. Продажа наркотиков. Преступники аноним... поступил анонимный звонок.
катку в ледовой арене ездит клоун с воздушными шариками и продает подросткам крэк. Серьезненько. Отправим двоих туда. Флит-стрит. Так, что у нас здесь? Угроза самоубийства. Голый мужчина с канистрой бензина в руках угрожает пожить себе, если его любимая жвачка снова не войдет в моду. О боже мой. Я не думаю, что они справятся. Я даже уверен, что они не справятся с ним. Извините, мистер Бой, но я увольняюсь. За один вечер я заработал больше, чем... Офигеть. Просто зашибись. Минус 2 сотрудника за день. Причем этот хорошенький сотрудник. Я ему только лычку дал сегодня. Спасибо, сэр Сокин. Благодарю за вашу помощь, мистер Бой. Да нафига мне твои $4500? Мне сотрудник такой хороший ушел. Надо еще кого-нибудь нанять. А мы еще можем нанять вроде, да? А не, коп слотс, да, можем еще кого-то нанять. Все, прекрасно. Сегодняшний день закончен. Ага, продажа наркотиков. К вашему приезду клоун мастер пудели из шариков сосисок, а вокруг него катается детвора. О, прекрасно. Видите, главное, надо уметь... Так, угроза самоубийства. Что там? Преступник скрылся. Ну, скрылся, это уже хорошо, что он не умер. Так, а как нам менять этих? Или они потом сами поменяются?